السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من الحدث. فكالعادة والتي سنتناول فيها كتاب باريس الجزائر قصة حميمية. كالعادة دائما ينشر غسيل المسؤولين الجزائريين في الخارج وعلى أيدي إعلاميين أوروبيين من إيطاليا، إسبانيا ومن فرنسا على وجه الخصوص. هذه المرة باقة من الفضائح المالية التي تلاحق وزراء مسؤولين جزائريين كبار وأقاربهم اشتروا عقارات في باريس وفي أفخم وأغلى شوارعها. يجمعها صحفيان فرنسيان هما كريستوف دوبوا من قناة تي1 وزميلته ماري كريستين من جورنال دو ديمانش في كتاب باريس الجزائر قصة حميمية. باري ألجي une histoire passionnelle. في الوقت الذي يحرم فيه الصحفي الجزائري من الوصول إلى المعلومة، وإذا ما حصل عليها من مصادر أجنبية تصادر جريدته أو قناته أو برنامجه، كما حصل مع الجزائرية ويكند. البعض ممن قرأوا الكتاب قالوا بأنه يكرر ما يعرفه الجزائريون عن فضائح وزرائهم، والبعض الآخر قال أن الكتاب يبرئ المسؤولين الجزائريين أكثر مما يدينهم، لأن الفساد في الجزائر بالمليارات، وما تم حصره في الكتاب لا يتجاوز بعض الملايين من الأوروات. قبل لمناقشة محاور الموضوع يسعدني أن أستضيف السيد كريستوف دوبوا مؤلف الكتاب في استوديو المغاربية، وضيوف آخرين عن طريق سكايب والهاتف. لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير معا من إعداد الزميل رضا ربيحي، فابقوا معنا. L'Algérie dénonce un certain nombre de faits, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment n'est que la conséquence d'une infraction, par exemple de corruption, de l'argent détourné en Algérie. الجزائر باريس علاقة حميمة، كتاب صدر منذ أيام يتناول فيه الصحفيان كريستوف دوبوا من قناة TF1 وماري كريستين تابي من لي جورنال دو ديمانش بعضا من أملاك وعقارات لمسؤولين جزائريين وأبنائهم في باريس، إضافة إلى العلاقة بين الرئيس بوتفليقة ومسؤولين فرنسيين. في الصفحة 378 تناول الكتاب العلاقة بين العاصمتين الجزائر وباريس، إضافة إلى تركيبة النظام الجزائري المعقدة. إلى جانب ذلك أملاك بعض المسؤولين الحاليين مثل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب والوزير السابق شريف رحماني وابنة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهم كلهم مقربون من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الكتاب تناول تركيبة النظام الجزائري منذ عام 1962 والذي تسيره 3 أقطاب: الرئاسة، الجيش والمخابرات، في إطار توازنات وعلاقة التكامل والصراع التي تسود بينهم. في السياق ذاته انقسم قراء الكتاب إلى صنفين: الأول يرى أنه ولأول مرة يصدر كتاب حول ممتلكات المسؤولين الجزائريين في أرقى أحياء باريس، ويتساءلون عن كيفية تهريبهم لهذه الأموال الضخمة من الجزائر. أما الصنف الثاني فيرى أن الأرقام التي ذكرت في الكتاب لا تمثل إلا شيئا قليلا مما تم تهريبه، إذ تتحدث مصادر عن 50 مليون دولار خرجت من الجزائر بطريقة غير قانونية. إذن بطريقة أو بأخرى هذا الكتاب يبرئ مسؤولين جزائريين من جرائم الفساد المالي في قضايا سوناتراك 1 و2 والطريق السيار شرق غرب، شكيب خليل، عبد المؤمن خليفة، عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهاية بقضية كنان. فهل هي الحلقة الأولى التي يصطاد فيها السمك الصغير تمهيدا لإسقاط الحوت الكبير؟ وكيف يتسنى لصحفيين فرنسيين الكتابة في هذا الشأن بينما يطبق الصمت على أقلام الجزائريين؟ التقرير كان من إعداد الزميل رضا ربيحي، شكرا جزيلا له. Bonsoir, monsieur Christophe Dubois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pourquoi vous avez choisi de parler de pillage et des dossiers de pillage en Algérie alors que vous êtes un journaliste français?
alors je ne pense pas qu'on emploie le mot pillage. C'est un livre sur les relations franco-algériennes, donc il était évident pour nous de nous intéresser aussi à cet aspect-là des relations franco-algériennes. C'est essentiellement un chapitre de ce livre qui s'appelle Paris-Alger-sur-Seine. C'est de fait visiblement celui dont on parle le plus. La question est de savoir pourquoi. Bon, on se doute qu'on touche un point très sensible de ces relations, et notamment côté algérien. Il y a une part de fantasme d'ailleurs sur les investissements qui sont faits par les dirigeants algériens en France. On cite parfois des chiffres farfelus, exagérés. C'est pour ça que nous, on s'est efforcé de faire une enquête journalistique, et tous les chiffres que nous citons dans ce livre sont vérifiés et 100% exacts. Est-ce que c'était de votre choix pour faire cette enquête, ou bien ça a été imposé d'une façon ou d'une autre? Alors, depuis quelques jours, nous sommes des gens qui seraient manipulés par les services secrets, par l'armée. Il y a 3 jours, j'étais un sioniste sur la base de quelqu'un qui n'était pas moi, etc. Et donc, tout ça me fait sourire. Marie-Christine Tabé et moi-même, nous sommes des journalistes. Nous avons fait des livres sur des tas d'autres sujets. L'Algérie, c'est un peu notre histoire. On a considéré qu'il y avait un manque d'ouvrages et d'enquêtes journalistiques sur les relations contemporaines. Il y a eu beaucoup de livres sur l'histoire de l'Algérie, sur la période de la colonisation, sur la période de la guerre d'indépendance, etc. Mais là, c'était un focus sur où en est-on aujourd'hui. Les relations sont compliquées. Elles ont été très exécrables avec Nicolas Sarkozy. Elles sont un peu meilleures aujourd'hui, mais néanmoins elles restent extrêmement complexes, et c'est tout le cœur du livre. Et pourquoi vous avez publié ce livre à ce timing exactement? Parce que c'était les 1 an de la réélection, enfin du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, donc c'était une date anniversaire. L'on savait également qu'il y avait plusieurs procès importants qui allaient s'ouvrir ou pas, parce qu'on ne sait jamais, c'est très incertain. De fait, il y a le procès de l'autoroute qui s'est ouvert, peut-être le procès Khalifa, sont des sujets dont on parle dans le livre. Donc je pense qu'on est au cœur de l'actualité, et j'ai l'impression qu'à notre cœur défendant d'ailleurs, mais on l'a un peu aussi provoqué, cette actualité. Restez avec moi, Monsieur Dubois, je reviens. Et avec moi, c'est Houssine Jidel. Houssine Jidel, الإعلامي الجزائري من باريس. أهلا وسهلا بك حسين. أهلا وسهلا. هل قرأت كتاب السيد كريستوف ديبوا؟ نعم قرأته. أعطينا رأيك فيه كما هو كإعلامي. نعم. كما هو مكتوب في الكتاب، قد شاركت في جزء من هذا الكتاب. يعني أنت شاركت معه، كنت متعاون معه في كتابة هذا الكتاب بتزويده بمعلومات تقصد؟ Oui, j'ai participé dans ce livre, comme l'a signalé M. Christophe Dubois. Donc j'ai lu le bouquin avec beaucoup de plaisir, et j'étais satisfait parce que M. Christophe Dubois a posé la question que beaucoup de tout le monde évitait: pourquoi les responsables algériens bénéficient de l'impunité alors qu'il y a d'autres responsables étrangers qui sont poursuivis par la justice française, peut-être que les chefs d'État africains, alors que les responsables algériens n'ont jamais été inquiétés à ce jour. يعني هل المعلومات التي زودته بها كانت موثقة، أم كان هو الذي قام بالتحريات، يعني les investigations pour documenter المعلومات اللي عطيت له؟ Eh ben, moi j'ai fourni des informations et des documents, et Monsieur Christophe Dubois, il a fait le travail de vérifier la véracité des infos et la véracité des documents. Il a fait un travail minutieux. Il est allé chercher dans tous les sens avec beaucoup de difficulté pour confirmer les infos et vérifier les documents. Les documents qui ont été avancés sont des documents authentiques. Qui ne souffrent d'aucun problème. Et c'est pour cela, M. Christophe Dubois, il a cité ces documents, et il a étayé ce qu'il y a dans ces documents, notamment les documents qui se trouvent au niveau de cadastre de Paris et au niveau du tribunal de commerce de Paris. Et كملخص أقول إن قد شاركت في هذا الكتاب، وأعطيت السيد كريستوف دوبوا
كثيرا من الوثائق ومن المعلومات، وقد قام بنفسه بالتحقيق في هذه المعلومات، خاصة على مستوى محكمة التجارة بباريس، وعلى مستوى مصلحة الحفظ العقاري بباريس أيضا. وقد قام بنشر ما تحقق له من معلومات ووثائق، ولذا نقول إن ما ورد في الكتاب موثق، وما على الذين ذكروا في هذا الكتاب إلا أن يلجأوا إلى العدالة وأن يحاولوا أن يلقوا بالشك على هذا الكتاب. نحن ننتظرهم أمام العدالة، ولا شك لدينا أننا سننتصر وسنكون أصحاب الحق. شكرا سي حسين، ابقى معنا. Je reviens à Monsieur Dubois. Vous avez écrit ici un paragraphe à propos de Monsieur le frère du président Abd el-Ghani. Vous avez dit que seul l'un des frères du président algérien aurait disposé d'un 4 pièces, c'est Monsieur Abd el-Ghani Bouteflika. Des Algériens ont critiqué le livre. Ils disent que vous n'avez pas ajouté quelque chose de nouveau de ce que les Algériens connaissent. Est-ce que c'est vrai ça? Cet exemple-là, je ne l'avais vu et lu nulle part, donc ça en est un. Ce qui est nouveau d'abord, c'est que, encore une fois, tout ce qui est dans ce livre est incontestable. Ça me paraît beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé que tout ce qui avait été écrit sur le sujet actuellement. Cet appartement à un membre de la famille de M. Sellal, je ne l'avais vu écrit nulle part, parce qu'on a fait une recherche méthodique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à cibler telle ou telle personne. Nous avons travaillé avec des notaires, nous avons fait des recherches statistiques, on a essayé de savoir à partir de noms de gens. Alors c'est vrai qu'on s'est plutôt basé sur des dirigeants, sur des gens connus, et ensuite on a vu ceux qui avaient des biens, ceux qui n'en avaient pas. La difficulté majeure, c'est que bien évidemment, rarement ces biens sont achetés au nom propre. Alors je parle de ces dirigeants, il y a vraisemblablement aussi des généraux, des militaires, etc. Ils utilisent, pour être moins repérables, des sociétés civiles immobilières. Donc c'est des sociétés dans lesquelles on fait... comment dire, on associe à l'achat de ces biens des prête-noms, donc des gens qui n'ont pas le nom des gens qu'on pourrait cibler. Et donc c'est extrêmement difficile dans ce cas-là de faire des recherches. Pour prendre un exemple très, très concret, celui de Chérif Rahmani, ça m'a demandé des mois, voire des semaines pour comprendre le schéma. C'est un jeu de bonneteau, c'est un vrai labyrinthe. Des sociétés sont créées un jour, disparaissent 2 jours après, on change une lettre, tout ça est fait pour brouiller les pistes. Au final, ça fait un joli patrimoine. Et le nom de M. Rahmani n'est jamais apparu, sauf en 2015, à la faveur d'un acte de procédure particulier. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles, quoi que ce soit, en France, ou bien des pressions de l'Algérie ou... Alors l'obstacle majeur a été de ne pas pouvoir se rendre en Algérie, puisque j'ai demandé un visa pendant plus d'1 an. Dans un premier temps, je n'avais aucune réponse. C'est une stratégie habituelle avec les journalistes, pas seulement avec moi, avec les journalistes étrangers. C'est plutôt que de répondre non, on ne répond pas. Et j'ai finalement eu un entretien avec l'ambassadeur d'Algérie à Paris pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas aller à Alger. Et il m'a été assez clairement répondu que j'étais considéré comme un journaliste qui dirait du mal de l'Algérie, ce qui est faux. On ne parle pas de l'Algérie en soi, on voulait faire une enquête sérieuse. Il est évident que si nous avions pu aller en Algérie, nous aurions eu un son de cloche et qu'on aurait peut-être eu le regard des Algériens sur la France. On l'a eu à travers les Algériens que nous avons vus à Paris, mais on nous a clairement empêchés de faire notre travail. Mais ça, c'est la position du gouvernement actuel, où vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Et si vous êtes a priori contre nous, parce que c'est un a priori, vous restez chez vous. Restez avec moi, Monsieur Dubois. Je me transfère avec Monsieur Hussein, Monsieur Yahya Bounnouar, الكاتب الصحفي الجزائري. أهلا وسهلا بك سي يحيى. مرحبا. أهلا وسهلا. سي يحيى، هل لك علاقة بتأليف هذا الكتاب أو تعاونت مع المؤلف بطريقة أو بأخرى؟ Non, absolument pas. Je n'ai pas du tout participé à l'enquête de Christophe Dubois et de sa collègue sur le livre. J'étais au courant
de cette enquête grâce à des amis, notamment à mon ami Houssine Djoudil qui est avec vous. Mais personnellement, je n'ai pas participé. Par contre, je sais que c'est très très difficile d'enquêter et d'aller vérifier chaque information. Je sais que c'est très difficile ensuite de pouvoir avoir du crédit. Je donne par exemple un exemple très simple. Quand une ONG des droits de l'homme ou de la liberté d'expression a écrit ou publie un rapport sur la situation des droits de l'homme ou de la liberté d'expression en Algérie, elle est accusée par la totalité, presque totalité de la presse algérienne d'être au service de la CIA, du Mossad et de je sais pas quoi. Et quand cette même ONG, 3 jours après, publie un même rapport, mais cette fois-ci sur le Maroc, par exemple, où elle dénonce les violations au Maroc, parce que le Maroc, comme l'Algérie, c'est pas des pays qui respectent les droits de l'homme. Eh bien, le lendemain, c'est à la une de tous les journaux algériens et de tous les médias algériens, le rapport sur cette ONG qui était hier une ennemie de l'Algérie devient une amie et très crédible et tout le monde accepte et publie. Donc, c'est la même chose pour le livre de Christophe Dubois. Quand il écrit sur l'Algérie et qu'il dénonce la corruption, les biens que les dirigeants algériens ont à Paris, eh bien, c'est un ennemi de l'Algérie. Mais si demain, Monsieur Christophe Dubois publie un livre, la même chose sur le Maroc, il deviendra un ami de l'Algérie, il aura un visa et il sera invité pour faire des conférences. Donc voilà dans quelle situation on est. Je vais un peu traduire ce que j'ai dit en arabe. عندما صحفي أجنبي جزائري فرنسي أمريكي يكتب مقال أو كتاب على الرشوة والفساد في الجزائر فهو عدو الجزائر وهو عميل للموساد وعميل للCIA الأمريكية وعميل لقطر وعميل لكذا. وعندما بعد أشهر نفس الصحفي أو نفس الكاتب يكتب نفس الشيء مثلا على المغرب فيصبح صاحب للجزائر ويستدعى للجزائر حتى يعمل كونفيرونس ويتكلم على ما يجري في المغرب من فساد. هذه العقلية هذه عقلية انه من ينتقد ما يجري عندي ولكن عندما ينتقد ما يجري عند غيري وما يجري عند اخي هذا يعني يشتمل مصداقية الناس ويشتمل هذا موجود في الجزائر عندما معارض ينتقد فيصبح عميل للخارج والآن يعني نستعملوها حتى للخارج عندما الناس تكتب على بلادنا فهم عملاء وعندما تكتب على من لا نحبه أو من نعارضه فيصبحون مرحبا بهم في البلد. شكرا يحيى بونوار. أبقى معنا. Monsieur Dubois, est-ce que vous avez l'intention d'investiguer sur des dossiers de pillage, de détournement de fonds vers la France on parle maintenant de 50 milliards, quelque chose comme ça, en dollars? Moi, j'ai l'intention de continuer à enquêter, puisque c'est un sujet sur lequel on a travaillé pendant 2 ans. Ce livre existe, il fait réagir, donc je pense que ça montre que l'on a touché le cœur du problème. Donc bien évidemment, avec ma collègue, nous allons continuer à suivre ces dossiers. Et si ça peut susciter des informations, des renseignements, peut-être que des gens ont peur de parler et peut-être se sentiront plus à l'aise pour le faire, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais il faut travailler sereinement. Nous ne sommes pas dans un combat politique, on est journaliste, on n'est pas partisans, et si on est amené à découvrir d'autres choses. Pour rebondir sur ce que disait M. Djidel, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enquête en France, à part l'enquête sur la Sonatrach qui touche des faits de corruption qui auraient eu lieu en Algérie. Et le parallèle avec ce qui se passe en France, avec les dirigeants d'Afrique noire, sur lesquels il y a des enquêtes pour les biens mal acquis, est intéressante parce que ça touche essentiellement des dirigeants qui ont été déchus. Ou la Tunisie, par exemple, les biens des Trabelsi, Ben Ali, etc., font l'objet d'enquêtes aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus facile d'enquêter une fois que les régimes sont tombés que lorsqu'ils sont en place, et c'est le cas du régime algérien actuellement. Mais pourquoi c'est maintenant, en 4e mandat? Pourquoi c'est pas
en avant, il y avait 3 mandats passés. Pourquoi il n'y avait pas de pillage, il n'y avait pas de corruption? Nous, on s'est intéressé à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas, j'imagine que tout ça est le résultat et que les investissements d'Algériens en France, c'est une vieille tradition. La question, encore une fois, est de savoir d'où vient l'argent et comment vient l'argent, puisqu'on connaît la difficulté, elle nous a été racontée par nombre d'Algériens, de sortir des devises d'Algérie, puisque en théorie, si j'ai bien compris, ça n'est pas autorisé. Donc comment font ces personnes pour dégager des centaines de milliers d'euros pour acquérir des biens? La question, on attend toujours la réponse. Si on vous appelle à la cour comme témoin, est-ce que vous pouvez témoigner au tribunal? C'est toujours compliqué pour un journaliste d'être cité dans un tribunal parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'informer, c'est d'écrire des livres, c'est d'écrire des articles de presse, et tout est là. Donc, être présent ou pas dans une salle d'audience, ça ne changera pas grand-chose. Notre travail, il est là et c'est sur ça qu'il faut se baser. Merci Dubois. J'ai aussi M. Nasser Joudi, إعلامي جزائري, c'est un journaliste algérien qui travaille ici à Al-Magharibia 2 à Mazirt. Nasser, pouvez-vous nous donner votre lecture de ce livre? Massa al-Khair Mohamed, bonsoir à Monsieur Dubois. Tout d'abord, beaucoup d'Algériens. ما يقوله ناصر. Massa al-Khair Mohamed. يبدو أنه فيه مشكلة تاع الصوت. أعتقد أن الإخوة في الفريق التقني أوكي. محمد مساء الخير. مساء الخير. تفضل ناصر تفضل. كان فيه مشكل صغير تفضل. Bonsoir Monsieur Dubois. Tout d'abord, beaucoup d'Algériens souhaitaient que ce livre était écrit par un Algérien, mais beaucoup de vos critiques, Monsieur Dubois, sur le livre pensent que réellement ce livre a été écrit en Algérie. Vous pouvez répéter la question, Nasser? Oui. Bonsoir Monsieur Dubois. Ce que je disais, c'est que beaucoup d'Algériens souhaitaient que ce livre était écrit par un Algérien, et je pense qu'il y a beaucoup de vos critiques qui disent réellement que ce livre a été écrit en Algérie. Alors, si c'était le cas, pour moi, ce ne serait pas déshonorant d'ailleurs. Mais si la question est encore une fois de savoir si nous avons été manipulés par les uns ou par les autres, ça n'est absolument pas le cas. Cette idée de livre est venue de ma consoeur et moi-même. Parce que ce sujet nous intéressait. À titre personnel, j'étais allé en Algérie plusieurs fois. Je me suis intéressé à l'Algérie aussi dans les années 95-96, au moment des attentats en France. Et depuis toujours, ce sujet m'a intéressé. Il n'y a pas d'autre motivation que celle-là. Et ça montre quelque part la faiblesse du débat. Parce que j'attends toujours une critique sur le fond du livre. J'attends toujours une contestation des chiffres qui sont avancés dans ce livre. Et pour le moment, je n'entends rien de la sorte. Est-ce que tu as une autre question, Nasser? Oui, je voulais juste dire aussi à Monsieur Dubois que on a beaucoup parlé, il a beaucoup parlé dans son livre, dans son livre par rapport à la corruption en Algérie. Mais est-ce que il n'y a pas aussi une corruption ou une acceptance du côté français de corrompre les sociétés françaises, surtout de corrompre les personnalités algériennes? Alors ça, c'est une vraie zone grise sur laquelle on s'est, nous, interrogés. On n'est pas naïf, on imagine que ça existe. C'est dit, d'ailleurs, par beaucoup de gens qu'on rencontre. Mais là aussi, la difficulté, c'est d'avoir des preuves. Alors, nous avons un témoignage de Abderrahmane Hadj Nasser, qui est l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, qui nous a raconté que pour favoriser l'entrée sur le marché algérien du groupe coréen Daewoo, le groupe automobile, une commission a été versée à l'entourage de Jacques Chirac, qui était à l'époque Premier ministre, de 100 000 $ en l'occurrence. Des soupçons existent aussi évidemment sur la gauche, qui aurait pu chercher des financements en Algérie. C'est une question sur laquelle nous n'avons pas de preuves formelles, donc nous en sommes tenus à ce qui était sûr et certain, mais il ne faut pas être naïf, encore une fois, sur cette question. Merci Dubois. ابقى معي ناصر. سأتوجه إلى السيد حسين جيدل الإعلامي من باريس. سي حسين، هل وجدت مشاكل ضغوطات عراقيل عندما تعاونت مع السيد دوبوا؟
هل يمكن إعادة السؤال؟ نعم. نعم، أنت تعاونت في هذا الملف، وهذا الملف خطير جدا، ملف الرشوة والفساد وربما فيه تبييض أموال كذلك جزائرية بفرنسا، والعكس كذلك كما قال لي سي دوبوا في جلسة أخرى. هل أنت تعرضت إلى بعض الضغوطات، إلى بعض العراقيل من أجل أن لا تتعاون معه حتى في فرنسا، يعني بالنظر إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تأخذ على شكل أشخاص، يعني علاقات شخصية؟ لا، هذا لم يحدث الآن. أيوة. هذا حدث في سنة 2007 إلى 2011 قبل أن أنشر أول قضية متعلقة s'exprimer en français, Houssine. Non, cela n'a pas été le cas. Je n'ai pas subi de pression de la part des responsables algériens. C'était le cas de 2007 jusqu'à 2011. Et puis ça a cessé depuis que j'ai publié un article dans Canard enchaîné concernant les biens mal acquis du ministre Chérif Rahmani. Mais je n'ai pas suivi les 2 dernières années où j'ai collaboré avec M. Christophe Dubois. Je voulais justement signaler que l'idée de le livre qui a été écrit en Algérie, c'est une idée qui a été dite par Saadani, qui est mise en cause dans ce livre aussi une deuxième fois. Et c'est une idée, c'est du délire et purement de délire. أقول فقط لم أتعرض لضغوط من الحكومة الجزائرية، كنت تعرضت لضغوط من المخابرات الجزائرية من 2007 إلى 2011، وقد كفت هذه الضغوط أو خفت هذه الضغوط عندما استطعت نشر أول مقال عن ممتلكات الوزير، الممتلكات المشبوهة للوزير شريف رحماني في جريدة لو كانار انشيني. لم أتعرض في العامين السابقين لأي ضغوطات. كان عدد قليل جدا من الأصدقاء يعلم بالعمل الذي أقوم به مع السيد كريستوف ديبوا، وبالتالي لم أتعرض لهذا. فقط للتذكير، فكرة الكتاب الذي ألف في الجزائر منذ 6 أشهر هي فكرة جاء بها عمار سعداني، الذي تم ذكره في هذا الكتاب وتم طرحه مرة أخرى في هذا الكتاب على غرار الوزير بوشوارب والوزير شريف رحماني. نعم، لقد ذكر سلال عن طريق ابنته، ذكر شريف رحماني، ذكر كذلك بوشوارب وزير التجارة، وهناك أموال اشتروا بها شقق في فرنسا. من أين لكم هذه الأرقام وهذه المبالغ المالية؟ كيف وصلتكم هذه المعلومات؟ هل لكم على تفضل. Ces informations se trouvent dans les documents notariés, dans les documents cadastraux et dans les documents qui se trouvent au niveau du tribunal de commerce de Paris. Il y a toujours des indices, il y a toujours le notaire doit toujours mentionner le prix d'achat et le mode de financement de ses acquis. Et ces documents ont été vérifiés par moi, ça fait longtemps, mais par M. Christophe Dubois deuxième et troisième fois. Donc أقول أن هذه الأرقام التي تم ذكرها في الكتاب هي أرقام موجودة في الوثائق الصادرة عن الموثق الذي يقوم بعمليات البيع وعمليات نقل الملكية، وهي موجودة أيضا على مستوى الوثائق الموجودة على مستوى المحكمة التجارية بباريس، وعلى كل الوثائق الرسمية في القانون الفرنسي لابد أن تظهر قيمة الملكية وكيفية الانتقال وطريقة تسديد المبلغ. وبالتالي هذه المعلومات قد تأكدت منها منذ عدة سنوات، ولكن السيد كريستوف ديبوا قد قام بنفسه وتأكد من هذه المعلومات بنفسه معلومة حتى يتسنى له أن يكون على بينة من أمره ويذكر ما هو صحيح فقط في كتابه. شكرا حسين، ابقى معنا. Monsieur Dubois, est-ce que vous pensez que ces chiffres et ces biens que vous avez révélés de votre livre vont avoir un effet quiconque sur l'opinion publique en Algérie? Je pense que le fait d'avoir des chiffres incontestables peut permettre
de partir sur une base saine et certaine. Pour parler d'une autre affaire, l'affaire de la Sonatrach, dont on parle beaucoup en Algérie, qui en réalité est la conséquence, en France en tout cas, d'une enquête qui est menée en Italie. On peut citer quelques chiffres qui sont assez parlants. 36 millions d'euros auraient été blanchis en France, et c'est de l'argent qui vient du pétrole et du gaz algérien. Donc c'est significatif, on ne parle pas de quelques dizaines d'euros. En l'occurrence, ce serait de l'argent qui aurait été investi en France par Farid Bedjaoui, qui était l'un des intermédiaires dans cette opération, et qui est considéré, selon un rapport du procureur italien que nous nous sommes procurés, qui est considéré comme une espèce de banquier occulte de Chekib Khalil, et qui l'aurait investi pour son compte en France, dans des biens immobiliers notamment. On en est sûr. Il avait aussi acheté un yacht qui coûte 6,6 millions d'euros, qui se loue à peu près 100 000 euros par semaine, et qui a été saisi par la justice française. L'enquête est toujours en cours, donc il faut rester prudent, mais ça, ce sont des choses très, très concrètes et je pense assez parlantes sur quelque chose de caractéristique d'une corruption présumée, menée en Algérie, dont les fruits sont réinvestis en Europe, et pas qu'en France, évidemment. Oui, comme Français, comme journaliste, qu'est-ce que vous pensez de l'usine symbole en Algérie? Symbole, c'est le mot qui convient, puisque ça a été en fin 2014 une explosion médiatique. Tous les ministres français sont allés là-bas. La question est de savoir est-ce que c'est un investissement, une réalisation économique ou un coût politique. Vu la taille assez modeste de cette usine, on peut penser que c'est aussi une belle opération pour le pouvoir algérien, qui peut montrer un certain dynamisme économique et évidemment pour la France. Mais ce qui est intéressant quand on regarde aussi dans le détail de ce dossier, c'est toutes les difficultés qu'ont rencontrées notamment les dirigeants français, les opérateurs français, pour que cette usine voie le jour. Elles ont été multiples, et notamment les Français se sont rendus compte que c'était bien de construire une usine, c'était bien de produire des voitures, mais encore fallait-il que quelqu'un les achète. Donc sur ce point-là, par exemple, on a demandé à Renault combien avez-vous vendu de véhicules, on n'a toujours pas de réponse. Et surtout, la France avait demandé de manière assez insistante que le crédit à la consommation soit restauré. Alors il semblerait que ce soit le cas depuis quelques jours, ou dans quelques jours en tout cas. Est-ce que, M. Dubois, vous avez enquêté sur pour nous c'est une affaire Val-de-Grâce. Le président algérien a été hospitalisé pour 3 mois en France. Est-ce que ça a fait quelque chose à l'opinion française? Alors c'est quand même l'un des aspects des relations franco-algériennes qui, en France, fait beaucoup jaser. Parce que c'est caractéristique de cette ambiguïté française où, de manière très symbolique, enfin plus que symbolique, puisque l'on soigne Abdelaziz Bouteflika, mais comme on a soigné Yasser Arafat, c'est une tradition de la diplomatie française. Mais lorsqu'on soigne Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on maintient aussi en survie un régime qui est à bout de souffle. Et il y a quelque chose de très symbolique aussi dans cette hospitalisation. C'est une conférence de presse qui est organisée 2 ou 3 mois après l'hospitalisation de M. Bouteflika, où est conviée la presse algérienne et où l'on voit le président avec M. Sellal à droite et M. Gaïd Salah à sa gauche. Et donc il nous est dit que le président passe ses consignes auprès du Premier ministre et du chef d'état-major algérien. Et il y a pendant même pas une seconde, une image furtive où l'on voit un portrait de François Hollande juste au-dessus de la tête du président, parce qu'il y a un angle différent de la caméra, et cette image est extrêmement symbolique. Est-ce que ça a du sens qu'un président algérien gouverne son pays depuis Paris? La réponse est dans la question. Avec toute franchise, est-ce que vous acceptez comme Français que votre président soit né ailleurs? Ça paraîtrait relativement incongru. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a cherché à en savoir un petit peu plus aussi sur des choses très concrètes, c'est-à-dire qui paye les frais d'hospitalisation, etc. Donc il nous a été dit que le président avait réglé la note, mais lorsque l'on a interrogé les membres du conseil d'administration de l'hôpital des Invalides, on nous a expliqué que ce sujet était totalement tabou. Et donc ça fait partie
de ces zones de non-dits et de relations qui ne sont pas encore tout à fait saines entre la France et l'Algérie. Merci Monsieur Dubois, Monsieur Christophe. معنا يحيى بنوار مجددا. سي يحيى بنوار الكاتب الصحفي الجزائري من باريس. يعني لماذا سكوت الحكومة الفرنسية على ملفات الفساد هذه على الأقل ما تم كشفه في كتاب باري ألجي؟ Ce n'est pas la première fois que les autorités françaises gardent le silence. Je pense que les Français savent mieux que n'importe quel autre pays les investissements des dirigeants algériens à l'étranger, et notamment en France. Ils connaissent, si Christophe Dubois a pu, par une enquête, trouver quelques adresses de dirigeants algériens, les autorités françaises et les services de police, du cadastre et des tribunaux de commerce et du fisc connaissent la liste adresse par adresse des biens des dirigeants algériens en France. Et donc, mais ils l'utilisent. Christophe Dubois l'a dit tout à l'heure. C'est quand un régime tombe, comme ça s'est passé en Tunisie, que ensuite on va sortir le linge sale des gens. Mais tant qu'ils sont en place et que la France utilise ces données, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour racketter le régime algérien et obtenir des marchés comme Renault, qui est pas une usine, c'est un atelier de montage, et puis toutes les autres entreprises françaises qui viennent en Algérie, c'est du racket. Ils prennent l'argent du peuple algérien, mais ils ne font pas pire que le régime algérien lui-même, puisque le régime algérien lui-même vole l'argent du peuple algérien. Eh bien, le régime français ou n'importe quel autre pays, les Chinois ou n'importe qui, eh bien, lui aussi vient prendre l'argent du peuple algérien, puisqu'ils ont en face un régime faible qui est prêt à payer pour rester en place. Donc moi, j'en veux pas aux Français, ni aux Chinois, ni à personne. Eux, ils défendent les intérêts de leur pays, alors qu'en Algérie, c'est un régime qui ne défend pas les intérêts de son peuple, mais qui est prêt à payer de l'argent de son peuple pour rester en place. Donc, les Français, pour répondre à votre question, la France se tait et fait semblant de ne rien voir parce qu'elle a des intérêts économiques et des intérêts financiers et qui ramènent l'argent du peuple algérien et qui vont le prendre et le ramener chez eux. Voilà, c'est ça la politique et c'est ça les relations internationales et c'est ça le capitalisme. Et ils ne diront jamais rien, ils le diront quand le régime de Bouteflika tombera, ils donneront les adresses et tout ce que vous voulez et ils seront les premiers à les condamner et à les traîner dans les tribunaux internationaux. Mais une fois qu'ils tomberont, pas avant. Je vais نلخص بالعربية الدولة يعني الحكومات الفرنسية والأجنبية تسكت على على هذه الأوضاع. ترى أنه النظام الجزائري ورجال النظام الجزائري يستثمرون ويشتروا في باريس وفي أوروبا وفي العواصم الأوروبية عقارات ومباني وإلى آخره. ولكن ليس في مصلحتهم أن يتكلموا لأنهم عندهم علاقات مع هذا الناس تسمح لهم أنه يأخذوا الأموال من الجزائر ويستثمروها في بلدانهم. لماذا يتكلم؟ سيتكلمون عندما يسقط النظام كما فعلوا بالنظام التونسي. لم يتكلموا على أموال بن علي في أوروبا حتى سقط، وسيتكلمون حينما يسقط النظام الجزائري بوتفليقة وجنرالات وكذا، وفي ذاك الوقت سينشرون كل ممتلكاتهم في أوروبا وفي فرنسا. يحيى بنوار، نعم هل تعتبر أن هذا التعاون الجزائري الفرنسي في هذه الملفات الآن وعلى المستوى الإعلامي والذي صدر وولد هذا الكتاب، هل تعتقد أنه سيكون خلية لتعاون أكثر إيجابية كتشكيل مثلا هيئة جزائرية فرنسية لمكافحة الفساد وبالتالي يكون العمل أكثر شمولية وأكثر إيجابية؟
اذا تتكلم عن الانظمه لا، اذا تتكلم عن الجزائريين كمواطنين موجودين في فرنسا وموجودين في اوروبا. أيوة. اذا المواطنين الجزائريين هم الذي يشكلون هيئه، وهم الذي يذهبون الى المحاكمه ويطلبون التحكم يعني العداله، فهذا سيكون ممكن. واذا يعني نستناو من الحكومه الفرنسيه او الحكومات الاوروبيه ان تتابع الجزائريين، يعني من يحكم في الجزائر، فلن يفعلونه. يعني بالفرنسي si on pense que le régime, le pouvoir français, le gouvernement français ou les gouvernements européens vont un jour tenter de poursuivre en justice les dirigeants algériens qui ont des biens chez eux, ce qu'on appelle des biens mal acquis, ils ne le feront pas. Ceci peut venir des citoyens algériens eux-mêmes installés en Europe, notamment en France. Ceux-ci peuvent se constituer, puisque ce sont des contribuables algériens, et peuvent aller devant les justices européennes, françaises ou dans les autres pays, là où il y a une communauté algérienne. Eux, ils pourront pousser les justices de ces pays qui sont indépendantes à enquêter sur les biens mal acquis. Mais il ne faut pas compter sur les régimes, puisque les régimes ont des intérêts économiques. ملخص بالعربية قصير جدا. شكرا جزيلا. بديت به يعني خلاص. شكرا يحيى. شكرا يحيى بورنوار، أشكرك. الكاتب الصحفي الجزائري كان معنا من باريس. وأعود إلى الصحفي الإعلامي الجزائري ناصر جودي. Est-ce que vous avez une question à poser à monsieur Dubois, Nasser? Nasser, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Mohamed? Oui. Monsieur Dubois, on a vécu ces derniers jours une suppression d'une émission que je qualifierais de satirique, Al Jazeera Weekend. Dans son avant-dernière émission, on a beaucoup parlé de passages de votre livre. Est-ce que vous vous sentez coupable de cette suppression? On n'est jamais très à l'aise quand une émission est supprimée, surtout que manifestement c'est à cause de ce livre. Donc évidemment, quand Abdou Semar, qui est le principal animateur de cette émission, nous a contactés pour nous informer de cela, on a fait le maximum pour que au moins cette affaire serve à quelque chose et qu'elle soit relayée en France. Et donc ce livre a eu une espèce d'effet boomerang, c'est-à-dire qu'on en a d'abord beaucoup parlé en Algérie, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et le fait de voir cette émission supprimée, on a un peu plus parlé du livre en France. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la suppression de cette émission? C'est très caractéristique de ce qu'on pourrait appeler la liberté entre guillemets d'expression en Algérie. Lorsqu'on regarde les journaux algériens, El Watan, etc., on a l'impression que la presse est libre. C'est vrai que c'est une presse qui est assez agressive, qui dit les choses, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, les moyens de pression sont multiples, ils sont financiers, on coupe les ressources publicitaires, on sort des factures, etc. Mais lorsqu'on franchit trop la ligne rouge, eh ben, on va aller à l'excès extrême, et c'est ce qui s'est passé avec cette émission. Et évidemment, nous faisons en sorte de soutenir Abdou Semar qui a déjà visiblement trouvé les moyens de rebondir sur d'autres médias. Merci Dubois, restez avec moi et je reviens à monsieur Yahya et monsieur Houssine جيدل. سي حسين، كيف تقيم الموقف الصامت للنظام الجزائري وزراء الدولة، وكأنه شيء لم يكن، يعني رغم ما ورد في هذا الكتاب شخصيات ما زالت لحد الآن وزراء، رئيس وزراء، كيف تقيم هذا السكوت؟ jusqu'au bout, et c'est le contraire qui sera peut-être un peu inhabituel. Tous des corrompus, et nous savons bien que le choix des responsables en Algérie, c'est sur la base de l'allégeance et pas sur la compétence. Ce sont des gens qui sont dévoués pour défendre le régime, donc d'être des corrompus et corruptibles. Donc le pouvoir algérien ne pourra jamais dire et ne pourra jamais être tenté pour faire une action en justice, parce qu'il sera devant des documents irréfutables
et des dossiers hallucinants. أقول بالعربية النظام الجزائري هذا السكوت أبلغ من الكلام، السكوت أبلغ من الكلام، لأن كل مسؤولي النظام الجزائري مرتشون وفاسدون، والنظام الجزائري ينتقي المسؤولين لا على أساس الكفاءة ولكن على أساس الولاء وعلى أساس الرداءة، وأن تكون لهم معرفة مقبولة فيما يتعلق بالسرقة والنهب. فلا يمكنني أن أتصور أن النظام الجزائري يكون له من الشجاعة أن يأتي أمام المحاكم الفرنسية وأن يطلب تفنيد ما ورد في الكتاب أو تفنيد ما قلته منذ 3 سنوات أو ما نشرته جريدة الكالونشيني أو ما نشرته جريدة مجلة إكسبريس. لماذا؟ لأنه سيكون أمام جبال من الوثائق ومن الملفات ومن التهم، وسنرى في الأيام القليلة القادمة فضائح أشنع من هذا. أقول فقط je n'ai jamais été sollicité par les télés tels que ces jours-ci. Tous les gens cherchent à me contacter pour parler de ce sujet. Il y a une certaine prise de conscience citoyens algériens ici en Europe, notamment en France, concernant ces biens mal acquis. Et pour l'énième fois, à travers le bouquin de M. Christophe Dubois, on confirme les détournements des biens des Algériens en toute impunité. فأقول هناك الجزائريون بدأوا يستشعرون الخجل والعار الذي يلحقهم من هذه التصرفات، تصرفات هؤلاء المسؤولين المرتشين الفاسدين. وقد لم أحظى بمحاولات الاتصال بطرق التلفزات الأجنبية بهذه الأيام بالكلام عن هذا الموضوع الذي أصبح يؤرق كثيرا من الجزائريين. فنقول إنه بداية وليست نهاية. شكرا جزيلا حسين جيدل، أشكرك. كنت معنا عن طريق خدمة سكايب من فرنسا. حسين جيدل الإعلامي الجزائري كان معنا من باريس. Je reviens à Monsieur Dubois. Est-ce qu'on peut construire sur cette coopération entre Algériens et Français pour lutter contre la corruption en Algérie? Et spécialement maintenant, on parle du gros poisson qui ont détourné des milliards, ce n'est pas des millions. Encore une fois, il faut partir sur des éléments dont on est sûr. Si d'autres faits sont avérés, évidemment, on en fera état. Moi, je voulais juste préciser quelque chose. C'est que notre livre n'est pas un livre univoque où l'on taperait gratuitement sur l'Algérie. Le cœur du livre, c'est d'expliquer que il y a une responsabilité de la France dans cette inertie qui entretient la paralysie de ce système, pour des raisons qui ont été dites tout à l'heure économiques, mais on oublie les raisons militaires qui sont primordiales actuellement. La France a besoin de l'Algérie pour mener les opérations qu'elle mène actuellement au Sahel. Et donc on raconte notamment comment, juste avant le déplacement de François Hollande en Algérie, il y a eu beaucoup de tractations en coulisses pour s'assurer le soutien de l'armée, pour que les avions français puissent survoler le territoire algérien, pour que l'Algérie coopère davantage sur la lutte contre les djihadistes. Donc c'est l'une des raisons qui fait que, évidemment, la France n'a pas intérêt à se fâcher pour le moment avec l'Algérie. Oui. C'est quoi la réaction du peuple français vis-à-vis de ce livre? Je pense qu'ils ont été particulièrement touchés par la suppression de cette émission, parce que elle se revendique un peu du Petit Journal, qui est une émission elle aussi satirique d'actualité en France, qui est diffusée sur Canal+, et qui je crois est très regardée en Algérie. Et donc ça a suscité une espèce de prise de conscience en France. Après, on a été très étonnés par la réaction en Algérie, qui a été extraordinaire. Des gens aiment, des gens n'aiment pas, c'est normal. Et en France, c'est assez symptomatique de ce que l'Algérie représente pour la France. C'est un pays qui fait partie de notre histoire, c'est un pays dont on se sent très proche, c'est un pays qui est à 40 minutes d'avion de Marseille, et c'est un pays en même temps qu'on connaît très mal, ou que l'on ne veut pas connaître pour des raisons mal assumées, l'histoire notamment. Et donc
il y a un peu un mélange de tout ça dans les réactions qu'on a notées en France. Après, c'est évidemment un livre où on parle aussi de la communauté pied noir et de la communauté algérienne installée en France. Ça a été d'ailleurs l'élément déclencheur de ce livre, c'est de se dire il y a 6, 7, voire 8 millions de personnes en France qui ont un lien avec l'Algérie, direct ou indirect. Et on a rencontré beaucoup de gens qui ont une énorme nostalgie d'ailleurs sur l'Algérie. Alors il y a la frange la plus dure, qu'on pourrait qualifier de Algérie française, mais qui est en train de s'éteindre. Mais on a surtout rencontré beaucoup de gens qui ont un vrai amour de l'Algérie et qui, lorsqu'ils y retournent, des fois un peu avec appréhension, sont extrêmement bien accueillis. Et lorsqu'on les rencontre, ils ont la larme à l'œil. Donc je voulais terminer sur cette note positive. Est-ce que vous allez enquêter aussi sur des personnes proches du président, des dirigeants dans le DRS, la sécurité militaire en Algérie? Est-ce que ça c'est possible? Tout est possible. Les généraux les généraux, enfin, on n'a pas fait une sélection particulière des personnes sur lesquelles on a voulu enquêter. C'est vrai qu'on nous reproche aujourd'hui de s'être intéressé uniquement à la classe politique algérienne. Bon, il se trouve qu'en tant que Français, c'est quand même ceux qui nous intéressent le plus et ceux qui sont le plus connus. Les généraux algériens, personne en France ne les connaît. Nous avons eu des pistes, des suspicions. En l'état de cause, en l'état actuel, nous n'avions pas assez d'éléments pour écrire les choses de manière noir sur blanc. Le jour où on les aura, on les écrira comme on les a écrites sur les autres dirigeants tels qu'on l'a fait. Monsieur Christophe Dubois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de contribuer à l'émission Al-Hadath Al-Magharibiya. Nous espérons vous voir prochainement. Merci beaucoup. Je vous remercie. À bientôt. Merci. À bientôt. هكذا نأتي سيداتي سادتي إلى نهاية هذا البرنامج. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.